लाइट ऑन कर रहे हाँ जी, आज आप शुरुआत कर रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ते आप शुरुआत करेंगे लेजेंडरी हरभजन मान जी तो। सारे सत्कारयोग मीडिया दुआएं सज्जना का सब तो पहला स्वागत है जी आए हैं तो सब लंबे बहुत बड़े बीत गए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ कोई साल 2 साल बाद एक अद्धी फिल्म आती सी उस वक्त बॉलीवुड तो बहुत बड़ा उत्थे सरकार कैमरामैन मनमोहन सिंह हरभजन मान बाबू सिंह मान बलदेव गिल ये टीम ने बीड़ा चुकिया ते फिल्म बनाई जी आया नूं पंजाबी दर्शकों ने भी दिल खोल के जी आया नूं आख्या उस तो बाद लड़ाई लगातार जारी रही असां माण वतनां दा दिल अपना पंजाबी मिट्टी वाजा मारदी मेरा पिंड माई हो जिहड़ा जदों 20 साल पहला मनमोहन सिंह बाबू सिंह मान असीं सारी वो टीम ने एक सुपना लिया सी अज सानूं बड़ा माण है कि वो एक इंडस्ट्री बन गई है ते अज उहदे च कम से कम 5-7-10 हज़ार बंदा काम कर रहा उस इंडस्ट्री दे विच बहुत अज वड्डियां फिल्मां नूं हिंदी ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ काफी देर तो सब के मन च रीस सी असीं भी चाहते सी कि एक बार फिर मनमोहन सिंह हरभजन मान बाबू सिंह मान बलदेव गिल वो सारी टीम इकट्ठी हो गई तो कोई फिल्म बनाई जाए ज़्यादा सहमति हो गई तो फिर सबजैक्ट मनमोहन जी जब भी कोई फिल्म बनाते हैं वह कोई साड़ी जी रोज़मर्रा की जिंदगी है जोड़े साडे पंजाब के उस वक्त के समय के जोड़े हालात ने उस तरह की कोई कहानी लेके हमेशा उन्होंने फिल्म बनाई है शायद इसे करके वो पहलियां 5 फिल्मां लोगों के दिलों च अज भी बसियां हुई और सारे बार बार देखते अज इस वक्त पंजाब दे विच PR तो बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं हर परिवार हर घर हर पिंड हर शहर थां तां इक्को ही बोर्ड ने इमीग्रेशन कंसलटेंट्स ते अपना आईलैट्स बिजनेस सेंटर बने बच्चे साढ़े हज़ारां की तादाद दे विच बाहरले मुल्क जा रहे हैं साडा टैलेंट इत्थों दा सारा बाहर जा रहा है माँ बाप जिहड़े 15-16 सालों के बच्चों को बाजार भेजण तो किते बच्चा 2 घंटे लेट हो जाए तो मापिਆਂ ਨੂੰ चैन नहीं आता जो मापे आपके 16-16 सालों के बेटियां बेटियां बाहरले मुल्कों दे विच भेज रहे हैं फिल्म बहुत कुछ कहती है फिल्म ये भी दिमाग में रखते हुए जिन्हें सारिया फिल्मां मनमोहन सिंह दी होंदियां ने कि फिल्म बहुत हसाउंदी भी है ते अज दियां कुछ सच्चाइयां उन्होंने भी टच करती है फिल्म तुसीं 2 घंटे की फिल्म देख के सिनेमे दे विच सिर्फ हस के नहीं आ जाओगे तुसीं एक अच्छा सुनेहा कोई थॉट प्रोवोकिंग गल जिहड़ी नाल लैके आओ फिल्म दे विच साडा बादशाह और जिन्हों मैं हमेशा बड़े भाई और संपूर्ण गायक मानता सी सुरां दा सिकंदर संदूर भाजी बहुत एक अहम किरदार
ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਐਂਡ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬੜਾ ਜਦ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਛੁਡਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ। ਤੇ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਜੀ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮੀ ਪਰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਨੀਰੂ ਜੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਬਹੁਤ ਸਟਾਰ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਂਝੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬੌਰਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੂਗੀ। ਤੇ ਦਿਲਬਰ ਆਰੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸਾ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 4 ਬੰਗਲੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਫਿਲਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਟਰਟੇਨਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਮ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ, ਮੰਨਤ ਨੂਰ ਤੇ ਕੁਝ ਗੀਤ ਮੈਂ ਗਾਏ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਕੁਝ ਬਣਾਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਗੁਲਾਬ ਸਿਓ ਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫਿਲਮ 19,000 ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਪ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲਾਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਪੁਰੀ ਤੋਂ ਭੋਜਪੁਰੀ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀਰੋ ਜਾਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਜੁੜ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੜਕੀ ਕੋ ਬਿਟਕਾ ਪਕੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਪਕੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਤੇ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਸ਼ੀਨੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਗੌਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਕਾਰ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ, ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਿੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੀਮ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ DOP, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਮੁਰੀਦ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਮਹੇ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 150-200 ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦੂਲ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਉਧਰ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ PR ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
सब ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਾਕਮਾਲ ਐਕਟਰ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਸਾਉਣਗੇ, ਢੀਡੀ ਪੀੜਾ ਪਵਾਉਣਗੇ ਔਰ ਰਵਾਉਣਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹ, ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਮਲ ਜੀ ਤੇ ਨੀਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਦਿਲਬਰ ਆਰੀਆ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਰਹੀ ਆ। ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੂਹ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਯੁੱਗ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਲਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਯੁੱਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਕਲਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਗਾਣੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣ, ਸਭ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕਮੇਡੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ +2 ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੇਫ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਦਰਦ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, 2 ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਸ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਲਈ ਦਿਲਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। पंजाब आके मैंने बहुत ही चंगा लग रहा है। कहते हैं पंजाब की मिट्टी, पंजाब का प्यार बहुत ख़ास है। तो यहाँ आके मुझे पता लग गया कि सच में बहुत ख़ास है। इन्ना बड़ा मौका मिला मैनू, इन्ने बड़े कलाकार के नाल काम करके, मान सर, मंजी के नाल। सपना है, सपना जैसा है, लोग सपना देखते हैं और मुझे सीधा अपनी पहली फिल्म मौका मिला उनके साथ काम करके। नूरी मैम, करमजीत नीरू मैम, सरदूल साहब, करमजीत अनमोल सर, कवनजीत सर, बहुत ही बढ़िया कास्ट टीम रहा। पप्पू सिंह मान सर भी आज यहाँ पे है तो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को
कि इतने बड़े कलाकार के साथ मैं काम किया है अपनी पहली फिल्म, और ये फिल्म बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी मैसेज है उसमें। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं PR के लिए, तो कि कैसे कैसे सिचुएशंस में आप मुश्किल हालात आप फेस करते हो, और कैसे कैसे मुश्किल हालात में फंस सकते हो। तो ये पूरी फिल्म हम जर्नी दिखाते हैं, तो यंगस्टर्स के लिए, फैमिलीज के लिए, सबके लिए बनी है। इसमें कॉमेडी भी है, ड्रामा है, एंटरटेनमेंट है, और गाने भी बहुत ही खूबसूरत हैं। तो ज़रूर देखिए, सब लोगों ने दिल से काम किया, और हर एक कैरेक्टर अगर जब आप देखोगे तो आपके दिल को टच करेगा। तो बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही, और आप भी ज़रूर ये फिल्म देखियो, कल रिलीज़ हो रही है। धन्यवाद। मेरी भिजगी कुर्ती लाल गिद्धे विच नचदी जी, बहुत प्यारे गीत साडे पंजाबी संगीत दी झोली पाउण वाले ते अजकल चंडीगढ़ लम्मा समा रहण तो बाद ते कैनेडा दी धरती वैंकूवर रहिंदे ते साडी इस फिल्म नूं बहुत मैं समझदा उन्हां दे नाल चार चांद लगे ने। कमलजीत नीरू जी। थैंक यू। सब तो पहला तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं बहुत साल पंजाब च काम किया, 95 तो लैके 2004-5 तक, पर कदे मैनू ये सुभाग नहीं मिला कि मैं चंडीगढ़ प्रेस क्लब जाके इहो जी कॉन्फ्रेंस अटेंड करा। ये पहली बारी होया। सो मैनू याद है कि जो 96 मैं इंडिया आई सी, उदों मैनू बहुत सारिया मूवी दी ऑफर्स मिलिया सी, पर उदों मूवीज़ का म्यार, फिल्मां का म्यार वो नहीं सी। मैं एक दो कोशिश भी की सी काम करने की, पर वो मज़ा नहीं आया। ये सेरा जाता हरभजन मान जी और मनमोहन सिंह जी की टीम ते, जिन्होंने 2002 दे विच जी आया नूं जदों फिल्म रिलीज़ हुई है, उदों पता लग्या कि पंजाबी फिल्म का म्यार ये भी हो सकता है। और उस तो बाद 2019 जदों हरभजन मान जी और मनमोहन सिंह जी मेरे को सरी कैनेडा आए, इन्होंने दसिया कि इस तरह एक फिल्म बना रहे हैं, और मैनू बड़ा माण महसूस होया इस गल का कि मैं इस टीम का एक हिस्सा बनने जा रही हूँ। क्योंकि मैं कोई स्टोरी नहीं सुनी, मैं कोई अपना रोल नहीं पूछा कि मेरा रोल की है। मैनू इन्ना पता सी कि मनमोहन सिंह जी और हरभजन मान जी ये फिल्म बना रहे हैं। फिल्म देखो चलना ना चलना वो वाहिगुरू की किस्मत है, वो वाहिगुरू के हाथ में है। पर मैनू ये पता सी, आई वॉज 100% श्योर कि ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत बनेगी, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके नाल बनेगी। और बाकी जदों शूट के दौरान शूटिंग चल रही सी, मनमोहन सिंह जी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट, सिंगर, डायरेक्टर ही नहीं, ही इज़ द मोस्ट हम्बल पर्सन आई एवर वर्क विद। इन्नी हम्बलनेस होनी, एडा उच्चा म्यार होना और इन्ना हम्बल होना, ये वाहिगुरू की मेहर तो बिना नहीं होता। और उस तो अलावा इस टीम के जो होर अदाकार ने, कलाकार ने, साडा महबूब कलाकार मेरा वीर सरदूल सिकंदर, जिन्होंने अज असी मिस भी कर रहे हैं, पर जिथे भी ने उन्होंने आशीर्वाद साडे नाल आ। और भाभी जी मेरे अमर नूरी जी, और एकदम सजरी कलाकार दिलबर आर्या, शी सो नाइस। जिथे जिदा कह तो उत्थे बैठ जाना, उदा ही काम कर लेना। एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट, ऑनेस्टली फ्रॉम माई हार्ट। और उस तो बाद बाबू सिंह मान जी, इन्होंने बहुत गीत गाया है। ढोला मेरा बड़ा शिकारी, किक्कर चढ़ती काटो मारी, तेलियां दे घर चोरी हो गई, बाहर न निकली चूहे, जय वड्डी गया पिछे सुनी दा तू। सो ये सारी टीम के नाल काम करके मैंने बहुत 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 खुशी हो रही है। और हुण सानू तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ सहयोग चाहिए। असी बहुत मेहनत की है, और कल नूं ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, और मैनू पूरा यकीन आ, उम्मीद नहीं, मैं पूरा यकीन आ कि जितने भी थिएटर ने वो बिल्कुल फुल जाएंगे। और इस मूवी जिवें जी आया नूं मूवी ने एक नवा एक झंडा कढ़िया सी, उस तो भी उच्चा झंडा ये मूवी PR। सो भुलना नहीं,
PR कल रिलीज हो रही है एंड विश अस ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो प्राउड ऑफ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। थैंक यू। सही गल है जी कि एडा इन्होंने विश्वास सी मन जी ते कि बिल्कुल इन्होंने एक सवाल नहीं पूछा और कहते यस। मैं जी तुम सुनता लोग कहते यस। तो नाल मैनू ये भी खुशी है कि सरदूल भाजी दे फरजंद अमन नूरी जी और सरदूल सिकंदर साहब का खून होवे ते वो टैलेंटेड ना होवे हो नहीं सकता। ही इज ब्लेस्ड कि इस परिवार दे विच उन्हें जन्म लिया। बहुत टैलेंटेड बच्चे ने, बहुत कोई कमी नहीं इन्हां विच। मैं समझदा कि अज दे बच्चे बहुत उन्होंने तैयारी है। तो सरदूल भाजी का संगीत भी इस फिल्म के विच जिहड़ा गीत है सारिंग सिकंदर ने दिता। क्विकली एक दो जिहड़े लफ्ज़ तुहाडे नाल सारिंग सिकंदर उस तो बाद तुसीं सब तो सारे जी आया वेलकम ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਏ। मैं बस इन्नी गल कहना चाहना जी कि इत्थे बैठना मैं डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करता। ये जिद्दां दी स्टेज है ये पोडियम बिल्कुल मेरे लिए तो बहुत वड्डी गल है, मेरे लिए नेक्स्ट लेवल चीज़ है। बिकॉज ऑल थैंक्स टू सर भजन मान साहब ते साडे प्यारे चाचा जी। ते मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी सी जी मैंने इन्होंने दी कि एक फादर सन डुओ आवे दो पुत की जोड़ी का कोई गीत आवे। अनफॉर्चुनेटली मेरा बड़ा मन से कि असी फादर साहब ने एक गीत गाते भी या एक लाइन सानू मौका मिल जाता, बट उन्होंने लैवल की गायकी छूना भी इम्पॉसिबल है। बट मेरी जोड़ी च एक ऐसा गीत पिया इस मूवी का, आई फील ब्लेस्ड कि जो कि किसी भी एक ड्रीम एक सुपना होगा जिदा दिलबर ने कहा कि एक सुपना है उन्होंने टीम च काम करना। सो मेरे लिए भी इदा ही सीगा बिकॉज जिन्ने नवे चेहरिਆਂ लोगों को टैलेंटेड लोगों को मौके मिले ने। सर मनमोहन सिंह सर नाल काम करके, रिस्पेक्टेड बाबू सिंह मान साहब नाल काम करके। सो मेरे लिए आई फील मोर देन ब्लेस्ड कि मेरे उत्ते इतनी बड़ी जिम्मेदारी सी, बट इन्होंने बहुत मोटिवेट किया मैनू कि बाबू सिंह मान साहब की कलम होवे, हरभजन मान साहब की मूवी हो तो मनमोहन सिंह सर की डायरेक्शन है तो मेरे फादर साहब की वोकल्स ने जिन्होंने इंसाफ करना एक म्यूजिक डायरेक्टर वास्ते बहुत मुश्किल है। सो आई फील ऑनर्ड एंड आई फील ब्लेस्ड कि मैंने मौका दिता तुसी एंड मैं डिजर्व नहीं करता इन्ना जिन्ना इन्होंने मैंने देता, जिन्ना इन्होंने मैंने कह दिता मेरे बारे। सो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। मेहरबानी, तुसी बहुत पेशेंस दिखाए ते हुण तुसी कोई फिल्म नाल जुड़े सवाल तुहाडे कोलों जरूर तुसी बहुत जरूर तुसी गल कर सकदे। नहीं लेट नहीं फिल्म जी, सिर्फ ये हो गया कि कोविड जी 2 साल सानू कहंदे आराम करो जी ते ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਆ ਫਿਲਮ ਇਹ ਅਸੀਂ 2019 ਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਫਿਲਮ ਹੈ ਔਰ बहुत खूबसूरत लोकेशंस थे, बहुत जी जान वाली फिल्म बनाई गई है। ओम जी ने हमेशा ही मन जी बहुत जड़े अपने आप को अप टू डेट रखते हैं कि आले दुआले की हो रहा, इस करके करता सी कित्थों पढ़ा मनमोहन जी दे नाल जिहड़े राइटर फिल्म दे विच जिन्हां दा बलदेव
ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਜਦ ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਡਬਿੰਗ ਸੀ, ਡਬਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਜੋਗ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਾਤ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸੰਜੋਗ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ मैं जब फिल्म फाइनल हुई तब उसके बाद मैं गुरुद्वारा गई पढ़ना और लिखना सीख लिया पंजाबी और पूरी PR स्क्रिप्ट पंजाबी में पढ़ी, तो वो एक अच्छा एक्सरसाइज रहा मेरे लिए। लगभग 1-2 महीना लगा मुझे। फिर उसके बाद अच्छे से अपने डायलॉग्स मैं प्रैक्टिस करती रही और प्रोनाउंसिएशन भी, क्योंकि मैं लिखना और पढ़ना सीख लिया था तो वो जो प्रोनाउंसिएशन पंजाबी में होता है फिर वो मैं अच्छे से समझ गई। फिर डायलॉग भी मेरे आसान हो गए, तो अच्छे से प्रिपेयर करके फिर कोई दिक्कत नहीं हुई जब हम शूट कर रहे थे। बढ़िया सवाल है। कैरेक्टर को फील किया है क्योंकि बहुत मैंने अपना 100% कमिटमेंट दिया था कैरेक्टर के लिए जो अमृता है, तो हर एक सीन को मैंने पहले से इतना उसके ऊपर काम किया, फील किया। जब हम फिर शूट कर रहे थे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं एक्ट कर रही हूँ, ऐसा लग रहा था कि मैं उस किरदार में हूँ, उस सिचुएशन में हूँ, उस इमोशन में हूँ। तो वो फिर मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा, मैं उसको फील कर पाई अच्छे से। क्योंकि ये मंजी का जो चमत्कार होता है, तो मंजी ने ये चमत्कार मैजिक जो है उन्होंने वो क्रिएट किया वहाँ माहौल में, तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एक्चुअली। बैकग्राउंड में जर्मनी 7 साल कोई किया।
ਸਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸੀ। ਈਵਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਕੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪੈਥ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਨੀਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਆਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਲਗਭਗ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੀਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜੇ ਰੋਮਾਂਸ ਜੱਫੀਆਂ ਦੇ ਪੱਪੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਮਾਂਸ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਣੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਬਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਘੱਟ ਬਣੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਵੱਧ ਬਣੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ।